মাননীয় চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীদেৱ, স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মাননীয় কেশৱ মহন্তদেৱ, জলসম্পদ, তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ মন্ত্ৰী মাননীয় পীযুষ হাজৰিকাদেৱ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শিশু সেৱা আঁচনিখনৰ বিষয়ে এক পাৱাৰপইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আমি এই পাৱাৰপইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। Namaskar. Good morning, everybody. Honorable Chief Minister, sir. Honorable Minister for Panchayat and Rural Development. Honorable Minister Agriculture. Honorable Minister Industries and Commerce Department, Government of Assam. Honorable Minister for Handloom and Textiles. Honorable Minister for Health and Family Welfare, Honorable Minister for Water Resources, Honorable CEM, Karbi Anglong Autonomous Council, Honorable Political Secretary to Honorable Chief Minister who is present here today, my colleagues from key departments of Government of Assam, my friends from print and electronic media. It's a momentous day today when the present government, under the leadership of our Honorable Chief Minister Sir, has completed 30 days exactly today. And I'll not make much time, and in fact I'll just make a brief presentation on one of the important schemes of the government announced on 29th already. And within a short time, we have been able to get the cabinet approval and all the procedures, everything is in place. And moi etu guideline ki keneke SOP ase, keneke ami etu ami select korim, keneke ami etu taka jabo, everything has been put in, the entire mechanism has been put in place. And COVID, we all know, in fact, this is a kind of a household talk, morning, evening, every time. In the last almost 15-16 months now, COVID has caused insurmountable misery to humankind, the world over. This is the biggest pandemic that our generation has seen so far. Many precious lives been lost in the process, and many people continue to suffer in hospitals. We all know that the active cases, not only in Assam or in Guwahati, but across the globe, many people continue to suffer in hospitals. And this has been the biggest human tragedy of our generation that we are aware of. And one of the biggest victims of COVID are those children who have lost both their parents due to COVID. This is a very, very sad tale to tell. And with the rising death numbers, the cohort of such orphans the world over, in India and also in Assam, unfortunately is increasing. And this is a very, very misery kind of a state. And while we are making all efforts to contain the spread of virus, provide adequate treatment to COVID patients, in fact, this morning also Honorable Chief Minister inaugurated a very state-of-the-art COVID DRDO hospital, and also been undertaking large-scale vaccination program. It is our moral and more importantly social responsibility to take care of such orphans who have lost their parents due to this pandemic in the last 1 year or so. Just a brief statistics of COVID in Assam. I will come to column number 4, that is number of deaths due to COVID. In fact, it's not a mean number, but it's not, in fact, compared to other places, Assam is still, we are quite low at 0.85% of this is the death rate, but at 3793 lives, mostly all precious lives been lost due to COVID. So there are 4 sub-segments to this important scheme. The first is financial assistance to guardians, caretakers of orphan child up to 15 years.
So here, in case of orphan child up to 15 years, the state government has pledged to provide an amount of rupees 3,500 per child per month. This will also include the support from Government of India in eligible cases up to rupees 2,000 per child per month, wherever applicable. So this 3,500 will continue to be available to the child till the child attains the age of 24 years. As instructed by our Chief Minister, sir, what we have done is that in order to ensure that this is a timely payment and payment up to 24 years of age, we have decided to make fixed deposit in the name of the child with State Bank of India, and this will be available to them, and the monthly income will continue to accrue, and at the end of the year, in fact after they attain the age of 24, the mechanism is such that the entire money, it will be kind of an annuity payment, and thereafter the entire money will accrue to the child, so that they can support themselves in future also. Upkeep, the second segment is upkeep and educational expenditure of children who are not staying with their extended family. The first was when they are staying with the extended family, in order to provide some kind of a monthly remuneration to them towards their expenditure. That was the segment. And in case if the children are not staying with their extended family, fortunately in Assam, in fact all the 8 cases who are going to get the benefit today, they are all staying in extended family. But there could be cases where the child may not have an extended family. In such cases, the state government will take steps to house them in one of the child care institutions, either social welfare department or any other NGO, and provide adequate funding towards their upkeep and educational expenditure. The third feature of this scheme is that proper accommodation for orphaned adolescent girls and boys, that is beyond 15 years. Orphaned adolescent girls and boys will also be given accommodation in suitable reputed institutions to ensure their sensitive care and proper protection, including educational needs. And one such example, one such institution being suggested is Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Residential School, for example. We are in the process of identifying more such institutions, and we will ensure that our adolescent boys and girls, they are also looked after well. The fourth is marriage assistance to girls. In case of girls who are of marriage age and have lost, we have 2-3 such cases in Assam. The state government will extend a one-time financial package towards marriage assistance for such girls, and the government of Assam will provide 1 tola of gold. We already have one scheme called Arundhati scheme. Under that, all such girls will be eligible to get 1 tola of gold. Besides that, the state government will also provide 50,000 rupees as one-time assistance. This is the fourth component. In addition to this, since we get to realize that almost 90% of such orphaned boys or girls would be school going. In order to cater to their requirement, the state government has also gone one step forward, and each such child, orphan child, will be provided with 1 laptop. And of course, the idea is to make them self-reliant wherever required, depending on the aptitude. We will also, the state government will also bear the entire expenditure towards their skill-based vocational training. So many departments are involved, and we will coordinate with all the departments. As far as funding is concerned, the Honorable Chief Minister decided, in fact, that everything, this is an important scheme, this is a very, very solid scheme. So for this significant scheme, everything will be directly monitored by the Chief Minister's office, and accordingly the funding will also come from the Chief Minister's Relief Fund. So that everything, in fact everything, there is no procedure involved, everything will be absolutely seamless, and as I explained,
that in case of direct financial assistance, the first segment of that, the first feature of that scheme, we are going to put fixed deposit in the name of the children, so that this 3,500, this is almost like a monthly income plan or annuity scheme. This will continue to be available to the child. Sir, thank you, sir. তেতিয়াহে আকাংক্ষিত মুহূৰ্তটি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ অভিনয়ে হিতাধিকাৰী শিশুক এখন চিট, ফিক্সড ডিপজিটৰ প্ৰমাণপত্ৰ, এটা লেপটপ আৰু এটা উপহাৰৰ টোপোলা প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শিশু সেৱা আঁচনিখন শুভ উদ্বোধন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাব। মই এজনকৈ শিশুসকলৰ নাম কৈ যাম, তেওঁলোকে এজনকৈ উঠি আহি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা চেক, প্ৰমাণপত্ৰ, লেপটপ আৰু উপহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। প্ৰথমতে ডিব্ৰুগড়ৰ খুচি সোণোৱাল। হ'ব, চবেই পাই যাব, মই মাজত মাতিম। এবার অঙ্কিতা শইকীয়া। এবার হলো অর্পণ শইকীয়া। অৰ্পণে টিভিত উঠিছিলি নি? মই টিভিত দেখিছোঁ। কাৰ লগত টিভি তাই বা আছিলে। ভালকৈ এবার দিব মধুজামিনী চৌধুরী কামরূপ। লাহে লাহে শিকি কাম কৰিলে পঢ়া শুনা ভাল হ'ব। লাহে লাহে কৰা কোনটা
Martin? And kids. এবার দিব চয়ন হিমাংশু হাজৰিকা My mobile? Thank you. Thank you. Baba, কি নাম? Saya cuma buat dan Yasmin ago. এই ধুনীয়াকৈ বহি আছে পুৰা হিৰো এখন থাকে এইখন হাতত চুবা এটা কাৰ লগত ভৈৰৱ বসুমতাৰী শ্ৰীৰাম বৰ্তা কৰে শিশু হৈ আছে সদায় বিজনেছ হয় জেচমিন নাৰ্জাৰী কোকৰাঝাৰ ওলাই দিব ওয়াকিল হুসেন বুল
দুটা বক্তব্য আগবঢ়োৱাৰ লগতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিবলৈ সবিনয়ে অনুৰোধ জনাইছোঁ। সংবাদ মাধ্যমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ চৰকাৰখনে 30টা দিন অতিক্ৰম কৰিলে আৰু এই মুহূৰ্তটো আপোনালোকক সম্বোধন কৰিবৰ বাবে মোৰ লগত মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া, অতুল বৰা ডাঙৰীয়া, কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া, উৰ্খাও বৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়া, সন্মানীয় মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া, পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ তুলিৰাম ৰংহাং আৰু আমাৰ মোৰ সতীৰ্থ কেইবাজনো বিধায়ক আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত আছে। ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰধান সচিব সমীৰ সিনহা ডাঙৰীয়াই আপোনালোকক তেওঁৰ বক্তব্যত কৈ গৈছিলে যে আমি কিছুদিন আগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰকাৰখনে যেতিয়া 7টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিছিল, সেই পবিত্ৰ মুহূৰ্তটোত আমি এটা আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলোঁ, যাৰ নাম আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শিশু সেৱা আঁচনি। এই আঁচনিত দুটা কম্পোনেণ্ট আছিলে, এটা হ'ল অৰফেন উইথ ছাপোৰ্ট ফ্ৰম এক্সটেণ্ডেড ফেমিলি আৰু এটা আছিল অৰফেন উইদাউট ছাপোৰ্ট ফ্ৰম এক্সটেণ্ডেড ফেমিলি, অৰ্থাৎ যাৰ হাতত এক্সটেণ্ডেড ফেমিলি ছাপোৰ্ট নাই। দুৰ্ভাগ্যৰ মাজতো সৌভাগ্য যে আমি যিকেইজন শিশুৰ এতিয়ালৈকে আবেদন পাইছোঁ, তেওঁলোক অৰফেন উইথ ছাপোৰ্ট ফ্ৰম এক্সটেণ্ডেড ফেমিলি, অৰ্থাৎ কোনোবা পেহীয়েকৰ লগত আছে, কোনোবা খুৰাকৰ লগত, কোনোবা বৰদেউতাকৰ লগত। চ' আমি তেওঁলোকক ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুলত পঠোৱাৰ প্ৰশ্নটো নাহে, বিকজ দে আৰ উইথ দেয়াৰ এক্সটেণ্ডেড ফেমিলি। So immediately the other part of the schemes comes into play. Orthat the component number 1 jot শিশু অনাথ হৈছে কিন্তু there is a support system. তেনেকুৱা শিশুৰ বাবে আমি কৈছিলো যে আমি মাহত 3,500 টকা পোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আজি আমি যিকেইগৰাকী শিশুৰ পৰা আবেদন পাইছো, ইয়াৰ আৰু আইডেন্টিফিকেশনৰ কাম চলি আছে আৰু বহুত শিশু থাকিব। আজি যি আমি 11 গৰাকী শিশু আমি ইয়াতে পাইছো, এওঁলোকক আমি প্ৰত্যেক গৰাকীকে এখন 7,81,200 টকাৰ আমি একোখন ফিক্সড ডিপজিট দিছো। এই ফিক্সড ডিপজিট খনৰ ভিত্তিত 24 বছৰ নোহোৱালৈকে তেওঁলোকে মাহত 3,500 টকাকৈ লাভ কৰি থাকিব। অৰ্থাৎ SBI লগত আমাৰ যিটো ফিক্সড ডিপজিটৰ যিটো আমি টাৰ্মছ বনাইছো, সেই টাৰ্মছ মতে they will get 3,500 rupees monthly till they attain age of 24 years. আমি ঘোষণা কৰোঁতে এইটো স্কিমত নাছিলে, কিন্তু ইয়াত এটা এডিশনালি কম্পোনেন্ট হ'ব যে 24 বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছত এই 7,81,000 টকাটো তেওঁলোকৰ হৈ যাব। So 3,500 টকাকৈ মাহত পালো আৰু on the expiry of the term of the fixed deposit, the principal value, the principal amount will not come back to the government, usually which should have been because of the scheme which we announced. আমি অলপ স্কিমটোত অতিৰিক্ত কম্পোনেন্ট এটা লগাই দিলো
money will go to them. কাৰোবাৰ পঢ়া শুনাত, কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুত বিভিন্ন ধৰণে সহায় হ'ব। লগত আমি তেওঁলোকক এটা ল্যাপটপ দিছো আৰু এই মাহৰ ৩,৫০০ টকা যেহেতু ফিক্সড ডিপোজিটত আফটাৰ এ মান্থ এক্ৰুভ হ'ব, এই মাহৰ ৩,৫০০ টকাটো আমি বাই চেক দিছো। অৰ্থাৎ এই মাহৰ ৩,৫০০ টকাটো আমি এখন বেলেগ চেক দিছো, ফিক্সড ডিপোজিটখন হাতত তুলি দিছো, বেংকৰ পৰা ৩,৫০০ টকাকৈ ২৪ বছৰ বয়সলৈকে পাই থাকিব। And on expiry of the or after attaining the age of 24 years, the amount will be, principal amount will be credited to their account, not to the government account. So, আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰো যে 30 তাৰিখে announce কৰাৰ পিছত আমি 10 দিনৰ ভিতৰতে we have actually launched the scheme. আৰু যাৰ যাৰ এপ্লিকেশন আহি থাকিব আমি ডেপুটি কমিশনাৰ সকলক ইনফৰ্ম কৰি থৈছো। আপোনালোকৰো নজৰত কোনোবা তেনেকুৱা শিশু আহিলে আমাক জনাই থাকিলে আমি তেওঁলোকক ইনে ৰুটিন বেসিছত আমি এই স্কিমটো ইমপ্লিমেন্ট কৰি গৈ থাকিব পাৰিম। আৰু এই গোটেই পুঁজিটো আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা ব্যৱহাৰ কৰিছো। আজি মই আৰু এটা আঁচনি ঘোষণা কৰিব খুজিছো যেটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট। হেতু হল কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ যিসকল বিধবা হল, অৰ্থাৎ স্বামী আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিলে, পত্নী বিধবা হৈ আছে, তেওঁলোককো আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা ২.৫ লাখ টকা কৰি এককালীন এটা সাহায্য দিবৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। আৰু এই এককালীন সাহায্যৰ উপৰিও all these ladies or all these widows will be eligible for Arunodaya scheme and widow pension. So the package will be, as of now, they will get 830 rupees monthly from Arunodaya, 300 rupees from widow pension 1100 plus 2,50,000 one time assistance. So প্ৰায় ১২০০-১৩০০ টকা আৰু আপোনালোকে জানে যে অৰুণোদয় লাহে লাহে ৩,০০০ টকালৈকে যাবগৈ ৫ বছৰত, গতিকে সেইটো এটা থাকিবই। সো অৰুণোদয় বিধৱা পেঞ্চনৰ সৈতে নগদ ২.৫ লাখ টকা আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা আগবঢ়াম। আমাৰ দুই এজনে আমাক সুধিছিলে যে ভ্যাকচিনৰ কাৰণে আমি পইচা লৈছিলো। আমি ভ্যাকচিনৰ 50 কোটি টকা ইতিমধ্যে খৰচ কৰিছো আৰু অসমৰ ৰাইজৰ পৰা আমি যিখিনি পইচা পাইছিলো, আজি আমাৰ অনাথ আশ্ৰয়হীন শিশুসকল আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰা বিধৱা মহিলাসকল আৰু এখোজ আগুৱাই গৈ অসম চৰকাৰে যি পেডিয়াট্ৰিক ইন্টেনসিভ কেয়াৰ ইউনিট 1000 বনাবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছে, আমি তাতে এই পুঁজি ব্যয় কৰি গৈ থাকিম। চৰকাৰখনে এটা মাহ অতিক্ৰম কৰিলে, মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে একেলগে আমি দিনে নিশাই কাম কৰিছো আৰু 30টা দিন আমি ইতিমধ্যে পৰিপূৰ্ণ কৰিছো। চৰকাৰ এখনৰ সফলতা বিফলতা জুখিবলৈ 30টা দিনক আমি কোনো প্ৰকাৰে এটা মানদণ্ড বুলি ধৰিব নোৱাৰো। তথাপিতো আমাৰ এটা লোক কথা আছে যে মৰ্নিং শোজ দা ডে। সো এই এমাহত আমি কেইটামান নিৰ্দিষ্ট কাম হাতত লবলৈ সক্ষম হৈছিলো। প্ৰথম কথা যে মাইনমাৰৰ সীমান্তৰ পৰা অবাধ ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন আজিৰ কথা নহয়, বিভিন্ন সময়ত এই ধৰণৰ কথা বতৰা আমি দেখি আহিছো।
অসমখন আগতে ট্ৰানজিট আছিল যে অসমেদি আন ৰাজ্যসমূহলৈকে গুচি যায় আৰু অসমত ইয়াৰ সাংঘাতিক প্ৰচলন নাছিলে কিন্তু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ সময়ত মই বহুত পিতৃ মাতৃক লগ পাইছিলো যোনে মোক কৈছিলে যে আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাবোৰে ড্ৰাগছ সেৱন কৰি এটা সামাজিক ব্যাধি হৈছে খুব কষ্ট হৈছে একোটা পৰিয়াল ভাঙি গৈছে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ড্ৰাগছত পইচা নাপালে দেউতাক মাকক মাৰপিট কৰে চুৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে কাৰণ ড্ৰাগছ কিনিবলৈ দামো লাগে টকা পইচা দৰিদ্ৰ মধ্যবিত্ত পৰিয়ালক যোগাৰ কৰা সম্ভৱ নহয় বহুতে মাটি বাৰীও বিক্ৰী কৰিছে আমি দায়িত্ব লৈয়ে অসম পুলিচক নিৰ্দেশ দিছিলো যে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এখন দ্বিধাহীন সংগ্ৰাম শূন্য সহনশীলতাৰে আগবাঢ়িব লাগে মই বহুত সন্তুষ্ট নহয় কৰিবলগীয়া কাম বহুত আছে কিন্তু যোৱা এটা মাহত আমি প্ৰায় 8 কোটি টকাৰ এনপিডিছে যেটো আমাৰ যেটো ক্যালকুলেশন নর্মস আছে গভর্নমেন্টৰ সেই নর্মস মতে হিৰোইন 7 কোটি 98 লাখ 68 হাজাৰ টকাৰ বজাৰ মূল্যৰ হিৰোইন আমি জব্দ কৰিছো কেনাবিস বা গাঞ্জা বুলি আমি যেটো কওঁ তাক আমি 6 কোটি 10 লাখ 39 হাজাৰ 49 টকাৰ আমি কেনাবিস আমি জব্দ কৰিছো ট্যাবলেট 9 কোটি 2 লাখ 60 হাজাৰ 700 টকা মরফিন 50 হাজাৰ টকাৰ কফ সিরাপ 38 লাখ 68,500 rupees ওপিয়াম 11 লাখ 7 হাজাৰ 500 আৰু পপি স্ট্রোক 18 লাখ 45 হাজাৰ টকা সৰ্বমুঠ আজি দিনটোলৈকে আমি 23 কোটি 80 লাখ 54 হাজাৰ 740 টকা মূল্যৰ নিচাজাত সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিছো আৰু প্ৰায় 500 ওচৰত অপৰাধীক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছো আৰু যোৱাকালি আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ সন্মিলনত যাতে ফৰেনসিকৰ অভাৱত মানুহবিলাকে জামিন পাব নোৱাৰে অসমত 7টাকৈ নতুন ফৰেনসিক ল্যাব স্থাপন কৰাৰো আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো মই ভাবো ইয়াৰ এটা সুদূৰ প্ৰসাৰী আমি ফল লাভ কৰিম আৰু আজিও গুৱাহাটী মহানগৰ আৰক্ষীয়ে বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ আজি দিনটোতো জব্দ কৰিছে আৰু এই যুদ্ধখন আমি নিৰন্তৰ গতিত আমি চলাই যাম যোৱাকালি গুৱাহাটীত ৰাতি বা পুৱতি নিশা আজি বুলি ক'ব লাগিব যে কোডিন ফসফেট থকা সিরাপ যোৱাকালি আমি 55 লাখৰ একেটা ৰেডতে আমি জব্দ কৰিছো আমাৰ জোৰাবাটৰ পৰা গুৱাহাটী so this battle will continue for some more time till we stop আমি ড্ৰাগছ আৰু ট্ৰেনজিট এই দুইটা বন্ধ নকৰালৈকে অসম পুলিচে দ্বিধাহীন সংগ্ৰাম এখন চলাই যাব আপোনালোকৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছো যেতিয়া ড্ৰাগছত ধৰাত পৰে ৰিহেবৰ কথাটো আহে আমাৰ অহা বাজেটত আমি অসমত ৰিহেব সেন্টাৰৰ যেটো পৰিধি তাক আকৌ বেছি বঢ়াবৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম ড্ৰাগছৰ লগে লগে গৰুৰ চোৰাং ব্যৱসায় আমাৰ বাবে এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা আছিল অসমৰ প্ৰচলিত আইনে গৰুৰ ট্ৰেনজিট যেতিয়া হয় তাক বন্ধ কৰাৰ তাক বেআইনী বুলি গণ্য নকৰে যেটো আজিৰ দিনৰ আইন আছিল কাৰণ আপোনালোকে জানে যে কোনোবাই যদি বজাৰৰ পৰা কিবা কিনি আনে আন্তঃৰাজ্যিক সীমান্ত দি পাৰ হৈ গলেও
আইনগতভাৱে কিবা কোৱাৰ অধিকাৰ আমাৰ নাই বৰ্ডাৰ দি পাৰ হলে আমি ক'ব পাৰো কিন্তু আমাৰ লগত যেহেতু বৰ্ডাৰ দি পাৰ নহয় মেঘালয় দি একেবাৰে বাংলাদেশ ডাউকি হৈ যদি গুচি যায় পইণ্ট অফ ট্ৰানজেকচনত আমি যেহেতু নাথাকো গতিকে আইনগতভাৱে এই চোৰাং ব্যৱসায়ত আমি বাধা দিব নোৱাৰো অহা জুলাই মাহত অসম বিধানসভাই যি আইন পাস কৰিব তাত আমি ট্ৰানজিট অফ ক্যাটল will declare it as a illegal so এই আইনখন অহাৰ লগে লগে Assam police will get it Assam police will get power to fight with this however in the interim ami through executive order we have stopped transit of cattle aru aji amar yate ami kobo paru je প্ৰায় এই চোৰাং ব্যৱসায় এটা এক প্ৰকাৰ নোহোৱা হৈছে বুলি কলেও ভুল কৰা নহব সেই দিশলৈ আমি আগবাঢ়ি আহিছো স্বাভাৱিকতে যোৱা মাহটোত আমাৰ সংগ্ৰাম আছিল কোভিডৰ বিপক্ষে আজি ৰাতিপুৱা মোৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ কথা যে ডিআৰডিঅৰ দ্বাৰা আমি প্ল্যান কৰা 300 বেডেড কোভিড হস্পিটাল মোৰ সতীৰ্থ কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আমি উদ্বোধন কৰি আহিছো এই সময়ছোৱাত আমি যোৱা এটা মাহত এমএমসিত 60খন গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত 76খন এছএমচিএইচত 60খন যোৰহাটত 40খন বৰপেটা মেডিকেলত 32খন লখিমপুৰ মেডিকেলত 6খন ডিফু মেডিকেলত 12খন এই ধৰণে আমি বহু আইসিইউ সংযোজন কৰিছো আৰু অক্সিজেন বেডো আমি সংযোজন কৰিব পাৰিছো ভ্যাকসিনেশনৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুখিনি আগুৱাই গৈছো আমাৰ ভ্যাকসিনেশন যেটো প্ল্যান আমি লৈছিলো that was we have invented a new thing which we call strategic vaccination অর্থাৎ unlike other state and city আমি ভ্যাকসিন কৰিছিলো যত কোভিডৰ সংখ্যা বাঢ়ি আহিছে we develop a concept called A6 town and city কাৰণ আমাৰ যেতিয়া 6000 কোভিড হৈছিল almost 5000 covid cases were contributed by Dibrugarh Tinsukia Tezpur Kachar Nagaon Guwahati so আমি কৰিছিলো যে ইন্টেনসিভ ভ্যাকসিনেশন যে এই 6খন জিলাত যদি আমি ভ্যাকসিন কৰিব পাৰো আমি কোভিডৰ মৰ্টেলিটি কমাব পাৰো কোভিড কমাব পাৰো কোভিডৰ টোটাল নাম্বাৰ কমাব পাৰো আৰু অসমৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আছিল many people speak about Delhi model Mumbai model many model but Assam is the only state where we are trying to control COVID without imposing total lockdown. Eta bajaleke সকলোৱে দোকান খুলে আৰু rural area was out of all restriction. অৰ্থাৎ অসমৰ 90% জাগা last সপ্তাহলৈকে কোনো এক প্ৰকাৰ restriction নোহোৱা কৈ আছিল. Normal life was there. So Assam is a case study on this that we are trying to control COVID without imposing lockdown, total lockdown. প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰথম কোৱা মতে যে জান আৰু জাহান দুইটাৰ এটা সামঞ্জস্য ৰাখি থ্ৰু মাইক্ৰো কন্টেইনমেন্ট আমি কোভিড নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছিল তাৰ ফলত অসমত কোভিড নিয়ন্ত্ৰণ অলপ স্লো হৈছে we এক প্ৰকাৰ ক'ব গলে হয়তো আৰু 15 দিন আগতে আমি পজিটিভিটি 2 তলত আহিব লাগিছিল কিন্তু নেভাৰডিলেছ আমি মানুহক জীৱন আৰু জীৱিকা দুইটাৰ সংৰক্ষণৰে আমি আগবাঢ়ি গৈছো যোৱা এটা মাহত 6500 আছিলে আমাৰ চৰকাৰখনে দায়িত্ব লোৱাৰ সময়ত আজি 3700 পজিটিভিটি 8-9 পৰা 3.5 আৰু A6 এই টাউন সিটিত ভ্যাকসিনেশন বহুত বেছি ইন্টেনসিভ হৈছে
গুৱাহাটীত 12 লাখ মানুহ থাকে যদি আমি শিশুক 3 লাখ বুলি ধৰি লওঁ বিলো 18 সো 9 লাখৰ ভিতৰত 6 লাখ মানুহে ইতিমধ্যে ফাৰ্স্ট ডোজ অফ ভ্যাকচিন পাইছে আৰু যোৱা 3 বা 4 দিনত আমি 7 লাখলৈকে এই সংখ্যাটো লৈ যাম শিলচৰ টাউনত প্ৰায় সকলোৱে ফাৰ্স্ট ডোজ অফ ভ্যাকচিন পাই গল নগাঁৱত প্ৰায় শেষ হ'ব ডিব্ৰুগড় তিনচুকীয়া যোৰহাটতো এই ধৰণে আগবাঢ়িছে উইদিন নেক্সট উইক আমি কোভিডৰ যত এপিক সেন্টাৰ বিলাক আছিলে তাত ভ্যাকচিন আমি সমাপ্ত কৰিব খুজিছো যাতে থাৰ্ড ৱেভৰ কথাও বহুখিনি মিনিমাইজ হ'ব পাৰে চাহ বাগিচা গাঁও অঞ্চলত যতে যতে সম্প্ৰসাৰণ হৈছে ভ্যাকচিন চলিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই 21 তাৰিখৰ পৰা বিনামূল্যে ভ্যাকচিন দিম বুলি কৈছে তাৰ আগতে আমি প্ৰায় 50 কোটি টকাৰ ভ্যাকচিন আমি কিনিলো 700 কোটি টকা আমাৰ খৰচ হলেতেন but now because of his announcement we are going to save almost 650 crores rupees আৰু যেটো আমাৰ কাৰণে সুবিধা হ'ব দিল্লীৰ পৰা আমি ইন্ডিকেশন পাইছো ডিসিশন নহয় we just get an indication Mr. Paul who is a member of Niti Aayog he has called our officers and indicated that from July 1 government of India will give us 3.5 lakhs vaccine every day যেটো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 1 crore per day আসনি আছে তাত 3.5 লাখ অসমক দিম বুলি তেওঁলোকে প্ৰাৰম্ভিকভাৱে কৈছে হয়তো আমি ইমান দিব নোৱাৰিম গৈ দিলেও কিন্তু এইটো যদি হৈ যায় by 15 August I think অসমৰ সকলো উইলিং পপুলেশনে প্ৰথম ডোজ অফ ভ্যাকচিন পাব যোৱা এটা মাহত কোভিডক লৈ চিন্তা চৰ্চাৰ মাজতে আমি অক্সিজেনৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুখিনি সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হলো অসমে নিজৰ অক্সিজেন প্ল্যান বনালে আমি ইয়াত অক্সিজেন জেনাৰেট কৰিলো আৰু মই খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰো এজন অসমীয়া হিচাপে যে এই বিপদৰ সময়ত we stood by our sisters and brothers of Northeast অসমে প্ৰতিদিনে আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যলৈ আমি অক্সিজেন দিছিলো আৰু ষ্টিল প্ল্যান নাথাকা প্ৰত্যেক ৰাজ্যই অক্সিজেন বেলেগৰ পৰা লৈছে কিন্তু বিকজ অফ আৱাৰ এডভান্স প্ল্যানিং আমি অক্সিজেন নিজে উৎপাদন কৰি নিজৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ উপৰিও আমি উত্তৰ পূৰ্বৰ আন ৰাজ্যসমূহলৈকে আমি অক্সিজেন দিছো অকল অক্সিজেন দিয়া নহয় আমি সিলিন্ডাৰো দিছো ইভেন যেতিয়া সিলিন্ডাৰ ব্ল্যাক মাৰ্কেটৰ দামে দাম তেতিয়া মণিপুৰ আদি ৰাজ্যক আমি যিমান পাৰো আমাৰ সিলিন্ডাৰে দিও সহায় কৰাৰ বাবে আমি যত্ন কৰিছো মই ভাবো যে ডিউৰিং পেণ্ডেমিক Assam has discharged its historical responsibility to all our sister states আৰু এজন অসমীয়া হিচাপে আমি নিশ্চয় গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰো আমাৰ প্ৰায়বিলাক ডিস্ট্ৰিক্ট হস্পিটালতে এতিয়া অক্সিজেন প্ল্যান লগোৱা কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু এতিয়া ভাৰত চৰকাৰেও আমাক অক্সিজেন ট্ৰেইন দিছে গতিকে এতিয়া আমি সেই ক্ৰাইসিসটোৰ পৰা বহুত দূৰলৈ গুছি গলো পিকটো আমি মেনেজ কৰিলো পিকটো মেনেজ কৰা নহয় we shared our resources with our northeastern states and now of course we are on surplus এতিয়া গোটে ভাৰততে surplus আছে obviously আমিও surplus আছো ড্ৰাগছ আৰু কোভিডৰ লগতে এই সময়ছোৱাত অসমৰ ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজি লৈ উদাৰ সাহায্য আগবঢ়ালে প্ৰথমবাৰৰ বাবে with the you can imagine the growing positions of Assam অসমৰ শক্তিশালী স্থিতি ৰিলায়েন্স টাটাৰ দৰে কৰ্পোৰেট সকলেও প্ৰায় 15 কোটি টকা সিএম ৰিলিফ ফাণ্ডত এই সময়ছোৱাত আগবঢ়াইছিলে আমি বহুত কৰ্পোৰেট কন্ট্ৰিবিউশন এবাৰ পাইছো যেটো আগত ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি দেখা নাছিলো
মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো যে এবাৰ lot of corporate groups has evinced interest on Assam আৰু তেওঁলোকে উদাৰ চিত্তে অসমক সহায় কৰিছে টাটা গ্ৰুপ টাটা সন্স ৰিলায়েন্স নুমলীগড় অইল ইণ্ডিয়া কেলকম আমাৰ অসমৰ গোটেইকেইটা PSU আৰু তাৰ উপৰিও আমাৰ ইভেন কিছুমান প্ৰাইভেট ব্যক্তি আৰু একেবাৰে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ জন্মদিনৰ টকাও আনি ভ্যাকসিন বা মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজি দিছিলে 114 কোটি টকা আমি পাইছিলো 50 কোটি টকা দি আমি ভ্যাকসিনছ কিনিছো আৰু এই যি বিধৱা মহিলা সকললৈকে শিশু সকললৈকে আৰু পিকুৰ ক্ষেত্ৰত এই পুঁজি আমি নিৰন্তৰ ব্যৱহাৰ কৰি গৈ থাকিম সদায় ৰাইজে আমি ভাবো যে আমাক সহায় কৰি গৈ থাকিব যাতে কোভিডৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰামখনক আমি এটা জন আন্দোলনলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰো আমাৰ চৰকাৰৰ এটা ঠিক মই সফলতা বুলিও নকওঁ কাৰণ আঁচনিটো পুৰণা কিন্তু there is a sense of satisfaction today আজি এই 10 তাৰিখ দিনটোত আমি কথা পাতি থকা সময়ত অসমত প্ৰায় 24 লাখতকৈও বেছি হিতাধিকাৰী আৰু সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্টৰ NSCP ধৰিলে ইট উইল টাচ অলমোষ্ট 50 lakhs আজিৰ পৰা তেওঁলোকে দীনদয়াল দিব্যাংগ পেনশন আঁচনি বিধৱা পেনশন বৃদ্ধ পেনশন আমি সিস্টেমটো এনেকে সৰলীকৰণ কৰি দিলো যে নাও 10 তাৰিখে এভৰি মান্থ 10 তাৰিখে তেওঁলোকে এই পইচাটো পাব আগতে বছৰো নাপাইছিল কেতিয়াবা 1.5 বছৰ কেতিয়াবা এবছৰ বাট আমি এনেকে প্ৰক্ৰিয়াটো সৰলীকৰণ কৰিলো যে বিত্ত বিভাগত যাব নালাগে ডিপাৰ্টমেন্টৰ প্ৰায় ডাইৰেক্টলি দিব পাৰে সো এই প্ৰায় নিয়াৰলি 50 lakhs মানুহে আজি দিনটোত আমি কথা পাতি থকা সময়ত সবৰ বেংকৰ একাউণ্টত according to eligibility কাৰোবাৰ 250 কাৰোবাৰ 300 কাৰোবাৰ 550 কাৰোবাৰ 1000 টকা জমা হৈছে এন্ড এইটো এটা ৰেগুলাৰ ফিচাৰ হৈ যাব যে প্ৰত্যেক বাৰে প্ৰত্যেক 10 তাৰিখে এই টকাটো তেওঁলোকে পাবগৈ there is a certainty আৰু date and time is fixed এইটো এটা মই ভাবো যে এমাহৰ এটা বহুত ডাঙৰ সফলতা আৰ্তজন আৰু দৰিদ্ৰজনক সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লব পাৰিছো ঋতুল শইকীয়াৰ মুক্তি আমাৰ বাবে এটা আনন্দৰ মুহূৰ্ত আছিল বটদ্ৰৱা সত্ৰৰ যি আমি এক পুণ্য ভূমিলৈ ৰূপান্তৰ কামত হাত দিছো তাক এই এমাহৰ ভিতৰতে তাত আমি 35 বিঘা মাটিও দিছো নতুনকৈ এই এমাহতে NRLত সৰ্ববৃহৎ বিনিয়োগ হৈছে অসমত আজি অইল সেক্টৰত নুমলীগড়ত 26% লৈকে অসমত আমি আমাৰ শেয়াৰ বঢ়াব পাৰিছো আৰু আটাইতকৈ আনন্দৰ কথা যে এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ সংঘাত আৰু কোনো ধৰণৰ অসন্তুষ্টি নোহোৱাকৈ বাগিচাৰ মালিক আৰু চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ সৈতে আমি তেওঁলোকৰ মজুৰি 38 টকালৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছো অভিভাৱক মন্ত্ৰী প্ৰতি সপ্তাহত কেবিনেট এক নতুন পুৰস্কাৰ প্ৰদান বহুতে কৈছে যে আমি যেটো নতুন সিৰিজ অফ এৱাৰ্ড কৰিছো হেতৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো কৈছে কিন্তু কিমান লৰাই আজি আশা কৰ্মীয়ে ভাল কাম কৰি আছে অসমৰ পৰা নেমু ৰপ্তানি কৰিছে ভাৰতলৈকে এৱাৰ্ড মানে এটো নুবুজাই যে অকল নাম থকা মানুহবিলাককে মানুহে পুৰস্কাৰ কৰিব all these awards will go to the people who are silently working for the welfare of Assam
ডাঙৰ নাম থকা মানুহবিলাকৰ কাৰণে এই এৱাৰ্ডটো নহয় এই এৱাৰ্ডটো হ'ব আটাইতকৈ ভাল অংগনবাদী কৰ্মীগৰাকীৰ কাৰণে এই এৱাৰ্ড হ'ব আটাইতকৈ ভাল আশা কৰ্মীগৰাকীৰ কাৰণে এই এৱাৰ্ড হ'ব আটাইতকৈ ভাল টেট টিচাৰজনলৈকে যোনে নিয়মমতে স্কুলত আহে নিয়মমতে কাম কৰে এই এৱাৰ্ড হ'ব যোনে নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে অনাথ আশ্ৰম বৃদ্ধ পেঞ্চন স্থাপন কৰি ৰাইজৰ হৈ কাম কৰি আছে এই এৱাৰ্ডে তাক স্পৰ্শ কৰিব যোনে অসমৰ কৃষি অৰ্থনীতিৰ যুগান্তকাৰী ভূমিকা আগবঢ়াইছে সো এই এৱাৰ্ড যেতিয়া আমি দিম তেতিয়া মানুহৰ চৰকাৰী বঁটাৰ ওপৰত থকা ধাৰণাটোৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব এণ্ড এটা নতুন এটা সেন্স অফ পাৰপাস আপোনালোকে এই বঁটাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে দেখা পাব কাৰ্বি চুক্তিৰ প্ৰাৰম্ভিক কাম-কাজ সম্পূৰ্ণ হৈছে এই সময়ছোৱাত আৰু এটা আমি বহুত এফেক্টিভ কাম কৰিব পাৰিছো যে আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আৰু পলিটেকনিক বিলাক প্ৰায় দ্ৰুত গতিত অৱনতি হৈছিল মেডিকেলত আমি এমএচআৰভি কৰাৰ পিছত এতিয়া মেডিকেলত পোষ্ট ভেকেন্ট নাথাকে প্ৰতি বছৰে এটা এপইন্টমেন্ট হয় ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু পলিটেকনিক বিলাক এপিএসসি যোৱাৰ কাৰণে বহুত ফেকাল্টি পজিশন খালি হৈ থাকে আৰু ওয়াশিংটন ডিক্লেৰেশন যেটো গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং স্টাডিজ তাৰ পৰা আমি বহুত দূৰলৈ গুছি গৈছিল কেবিনেটে ইঞ্জিনিয়াৰিং সাৰ্ভিস ৰিক্ৰুটমেন্ট বোৰ্ড নিযুক্ত কৰাৰ লগে লগে প্ৰতি 6 মাহত খালি পোষ্ট ৰিক্ৰুটমেন্ট হৈ গৈ থাকিব লাহে লাহে চৰকাৰী কলেজ বিলাকৰো নিযুক্তি আমি এটা ৰিক্ৰুটমেন্ট বোৰ্ডলৈকে লৈ যাম যাতে লোকসেৱা আয়োগৰ পৰা দূৰত থাকিব কিন্তু নিযুক্তি 100% মেধাৰ ভিত্তিত হ'ব এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত আমি দুখনকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘোষণা কৰিব পাৰিছো ৰায়মনা আৰু দিহিং পাটকাই এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰতে আমি কাজিৰঙা ফ্ৰন্টলাইন ষ্টাফক ভ্যাকচিনেশনৰ পৰা এলিফেন্ট কৰিডৰ ইকো সেনসিটিভ জোন আদিৰ ক্ষেত্ৰত স্থানীয় মানুহৰ লগত লৈ কিবা নতুন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি বহুত দূৰ আগুৱাই গলো পুলিচ ৰিফৰ্মত এটা বহু ডাঙৰ আমি পদক্ষেপ ল'ব পাৰিছো আৰু অহা কেবিনেটত সোশ্যাল ওয়েলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰো সাপ্লিমেন্টাৰী নিউট্ৰিশন প্ৰগ্ৰামে যাতে প্ৰত্যেকজন শিশুৰ জীৱনত পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকে অহা সপ্তাহত তাৰ বিষয়ে গম পাব আৰু এই সময়ছোৱাতে আমি সিপাজাৰত প্ৰায় 180 বিঘা হোজাই 2500 বিঘা চতিয়াত আৰু কৰিমগঞ্জত বনাঞ্চল আৰু সৰকাৰী ভূমিৰ পৰা আমি বেদখল মুক্ত কৰিছো আজি কিছুমান দল সংগঠনে কৈছে যে উচ্ছেদিত মানুহক পুনৰ সংস্থাপিত কৰক এটা কথা কোনোবা এটা দিন আহিব মই তেখেতসকলৰ লগতো কথা পাতিম যদি পপুলেশন বাঢ়ি গৈ থাকে এসময়ত লিভিং স্পেসৰ প্ৰবলেম হ'বই আৰু তাৰ পৰা সংঘাতৰ সৃষ্টি হ'ব আজি যি সকল সদাশয় ব্যক্তিয়ে কৈছে এভিকশন হ'ব নালাগে বন আৰু মন্দিৰতটো আমি মানুহক বহিব দিব নোৱাৰো আজি মন্দিৰত মানুহ বহিব ফৰেষ্টত মানুহ বহিব আমি নতুন প্ৰজন্ম কোনখন অসম দি থৈ যাম কিন্তু আই আন্ডাৰষ্টেণ্ড প্ৰবলেম ইন দা আদাৰ সাইড অলসো যে যি দৰে জনবিস্ফোৰণ হৈছে কিমান মানুহক ক'ত ৰাখি থব তেওঁলোককো লিভিং স্পেস লাগে মই ভাবো যে আমাৰ আমসু ইউডিএফ আদিৰ দৰে সংগঠনে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ ওপৰত তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব লাগিব নহলে এদিন মানুহৰ এনেকুৱা অভাৱ হ'ব যে কামাখ্যাৰ মাটিটোতো আহি তেওঁলোক বহিব লাগিব নহলে ক'ত থাকিব and that will never be allowed by the other people সংঘাত অবশ্যম্ভাৱী হ'ব অসমত আমি সংঘাত কমাব লাগে একাৰণে মই ভাবো যে instead of criticizing government in every step তেখেতসকলে প্ৰচেষ্টা কৰিব লাগে যে how to practice small family size আজি যদি বড়ো মিসিং আদি সম্প্ৰদায়টো যদি স্মল ফ্যামিলি সাইজ তেওঁলোকে প্ৰ্যাকটিস নকৰিলেহেঁতেন তেওঁলোকেও ফৰেষ্টত যাব লাগিলহেঁতেন
কিন্তু আপোনালোকে চাব যে লাষ্ট 20 ইয়াৰ্ছত কোনো বড়ো মানুহে বনভূমি ভাঙা নাই, কোনো মিচিং মানুহে বনভূমি ভঙা নাই, because they have adopted a different lifestyle to live with forest. ফৰেষ্টক সংৰক্ষণ কৰিছে আৰু ফৰেষ্টক তেওঁলোকে নতুন ফৰেষ্ট সৃষ্টি কৰিছে। সেইকাৰণে এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে ট্ৰাইবেল সকলক ফৰেষ্টৰ যেটো পাট্টা দিয়াৰ কাম আমি খুব এক্সপিডাইট কৰিম, বিকজ দে ডিজাৰ্ভ দিস, কাৰণ তেওঁলোকে আমাৰ বনভূমিক ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিছে। গতিকে কোনোবাই যদি ভাবে যে কোনোবা এখন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰে ফৰেষ্ট আৰু মন্দিৰ আৰু সত্ৰত মানুহক মাটিত বহিব দিব, I think that is a too much expectation from us. ইমান expectation আমি মেনেজ কৰিব নোৱাৰো। মোৰ আপত্তি নাই বৰপেটা বাগবৰ জনিয়াত চৰকাৰী মাটি আছে তেওঁলোকক এলট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু how long and how far? যদি এটা পৰিয়ালত 10টা 12টা সন্তান জন্ম হয় আমিতো নোৱাৰিম। So Assam government is going to take some few more steps that which should encourage population control, and I want to work with AMSU and UDF on this front. যে নহলে বিপদ হ'ব, নহলে তেওঁলোক ক'ত থাকিব? এসময়তো কামাখ্যা মন্দিৰতো আহি বহিব লাগিব, গুৱাহাটীতো বহিব লাগিব, মোৰ ঘৰো ল'ব লাগিব, নহলে ক'ত মাটি পাব? যদি প্ৰতি মই এখন অসমৰ এটা সমষ্টিৰ কথা কওঁ, যোৱাবাৰ তাত 65,000 ভোট আছিলে 5 বছৰ আগত, এইবাৰ তাত 80,000 ভোট হৈছে। মই ইলেকশ্যনৰ পিছত এজন মোৰ কংগ্ৰেছৰ পুৰণা বিধায়কক সুধিছিলো যে এবাৰ কন্টেষ্টটো খুব টান হৈছে, তোৰ কি হ'ব? বোলে নহয় নহয় দাদা, আগত মোৰ ইয়াত 65,000 ভোট আছিল, এবাৰ 80,000 হ'ল। I was pleasantly surprised যে কেনেকে 25,000 ভোট বাঢ়িব পাৰে। So মই অসমৰ যিসকল বুদ্ধিজীৱী, অসমৰ যিসকল জ্ঞান গৰ্ভ তেওঁলোকে কৰে, এভিকশন সৰু কথা, এইটো আপোনালোকে পাহৰি যাওক। মেজৰ ইস্যুটো হৈছে যে যদি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ নহয়, তেওঁলোকক কিমান দিন গভৰ্ণমেণ্টে 3 টকা চাউল দিব, কিমান দিন বিনামূল্যে চাউল দিব, চাকৰি ক'ত হ'ব, অসমত ইণ্ডাষ্ট্ৰী ক'ত আহিছে? লাষ্টত কৃষি ভূমিতে তেওঁলোক বহিব লাগিব, কৃষি ভূমি কমি যাব। গতিকে মই ভাবো যে there must be an introspection, আৰু কোনো কাৰণতে শিৱ মন্দিৰতো চৰকাৰে মানুহ বহিব দিব নোৱাৰে। আৰু শিৱ মন্দিৰ কেতিয়াৰ শিৱ মন্দিৰ? নৰকাসুৰৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰৰ ট্ৰেডিশন থকা মন্দিৰ। কাকিত বনাঞ্চলত আমি কেনেকে বহিব দিম? আইনাতো মই বিধানসভাতো কৈছো, তেওঁলোকেও মোক কৈছে নাই নাই আমি মন্দিৰ সত্ৰত বহিব খোজা নাই। গতিকে আজি আকৌ কিয় সমালোচনা কৰিছে? সো মই ভাবো যে নতুন চিন্তাৰ উন্মেষ হ'ব লাগে। কোনো আমাৰ শত্ৰু নহয়, অসমৰ প্ৰত্যেকজন দৰিদ্ৰ মানুহৰ আমি অভিভাৱক, চৰকাৰখন ব্যক্তিগতভাৱে বেলেগ কথা, প্ৰত্যেকজন দৰিদ্ৰ মানুহৰ আমি উন্নতি বিচাৰো, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে, কিন্তু কমিউনিটি সাপোৰ্ট আমাক লাগিব, তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। সো মই আজি মুকলিভাৱে আহ্বান জনাম যে ধৰ্ণা ধৰ্মঘট চৰকাৰক সমালোচনা কেইটামান প্ৰ লিবাৰেল আৰ্টিকল লিখিলে এই মানুহবিলাকৰ দৰিদ্ৰতা শেষ হৈ নাযায়। দৰিদ্ৰতা শেষ হ'বৰ কাৰণে আমি মুছলমান মহিলাৰ মাজত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণৰ কাম কৰিব লাগিব। আৰু মই আজি মুকলিভাৱে আহ্বান জনাম যে তেওঁলোকে আমাৰ লগত একেলগে কাম কৰক। We are there for all of you to support in women education and also reducing poverty. But poverty will never be reduced unless you control your population. দুইটা একেলগে কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। গতিকে মই ভাবো যে চৰকাৰখনৰ মানসিকতাক তেওঁলোকে সন্মান জনাব আৰু সেই দিশত কাম কৰিব। শেষত আমাৰ এই যোৱা মাহটোত অসম গণ পৰিষদ, UPPL আৰু আমাক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰি থকা ৰাভা যৌথ সংগ্ৰাম সমিতি, গণশক্তি অসম, সকলোকে মই ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছো। অসমৰ ৰাইজৰ শ্ৰীচৰণত আমি মূৰ দুৱাইছো। সকলো ধৰণৰ বেয়া কামৰ পৰা আঁতৰি
অসমৰ জনসাধাৰণক নিষ্ঠা আৰু সততাৰে সৈতে সেৱা কৰাৰ আমাৰ গভীৰ প্ৰয়াস থাকিব আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে যদি কিবা প্ৰশ্ন সুধিব খোজে সুধিব Have you set any roadmap for protection of land, culture, identity of the native as promised in election? I have decided that in next 6 months we will not focus on the agenda which will catch headline but will not get any substantial development. In next 6 months our focus will be bring reform in education, reform in health, reform in social welfare and bringing a fundamental reforms in the government. And we will try to keep ourselves out from the issue which will be unnecessary create debate but will not get anything at the end of the day. And wherever needed, we will act, we will not speak. Did this include finalization of the NRC? I have said that we will not speak, we will act wherever it is required. Like you have seen, then when we need to act, we have acted upon. So we will act. But as of now, our focus will be in bringing fundamental reforms in government. যেনেকৈ আজি আমি কৰিলোঁ যে সকলোৱে 10 তাৰিখে পেনশন পাব, সকলো শিশুৱে অংগনবাড়ীৰ খাদ্য পাওক. We want to do something on women education on minorities front. We want to bring reforms in agriculture sector, Prime Minister Kishak Bima. So we want to do substantial things for next 6 months. Mr. Chief Minister, You talked about that resources are limited. and there is a population explosion. So are you thinking of a population policy, population control policy? Why? Population policy is already in place. It will come into be effective soon, like government jobs, etc. We have already enacted a population policy in last assembly. It has been rolled out substantially, like you have to go by 2 norms in Panchayat election, cooperative election. So we are already working on it, but more particularly, we want to work with the minority Muslim community to reduce population burden. আমি তেওঁলোকৰ লগত লগ লাগি কাম কৰিব খুজো যাতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ হয়, যাতে আলটিমেটলি সোশিয়াল মিনান্স, পভাৰ্টি, ল্যান্ড এনক্ৰোচমেন্ট সবৰে ৰুটটো ক'ত আছে? সবৰ ৰুটটো ক'ত আছে? ইন দ্য পপুলেশ্যন. গতিকে মই ভাবো যে অসমত বহুত সামাজিক ব্যাধি আমি দূৰ কৰিব পাৰো যদি immigrant Muslim adopt a decent family planning norms. So this will be my appeal to them. So এই কথাবিলাকৰ পৰা এই ইস্যুবিলাক আছে, মিডিয়াৰ পৰা দূৰত থাকি এইবিলাকত বিভিন্ন কাম চলি আছে, চলি থাকিব, but every press conference I don't want to discuss 6 নম্বৰ দফা NRC আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত, মই কথা পাতি কি পাম? 6 নম্বৰ দফা আছে এটা বেলেগ জায়গা. So আমাৰ মন্ত্ৰীসকলে বিভিন্ন পৰ্যায়ত বিভিন্ন মানুহৰ লগত কথা পাতি আছে, but every press conference মই এই ইস্যু কেইটা reiterate কৰি থাকিব খোজা নাই. But while stating so, মই আপোনালোকক এইটোকে কৈছো যে অহা 5 বছৰত সকলো দিশতে আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট পাব. বহুত বেছি মিডিয়াত কথা কৈ কামবোৰ কৰি থাকো কাৰণে ৰিজাল্ট নোলায়. আমি কিবা কওঁ পোৰ্টেলটো আধা ছপাই দিয়ে, কালি আকৌ ধৰ্ণা ধৰ্মঘট আৰম্ভ হৈ যায়. গতিকে উইড লাইক টু টক ডিৰেক্টলি উইথ দ্য ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ, নট থ্ৰু মিডিয়া. Sir, Mukhyamantri Mahoday. It's like 1.5 months now. Several sectors are stressed, and the section is already under stress. And you were contemplating for an economic package. Right then, No, I don't think that in Assam situation is such.
we are releasing regular installment of almost 1,000 rupees to 22 lakhs family. So we are giving rise to almost 55 lakhs family. And today also we have released those of social assistance. So except the urban poor, the rural poor has been taken care of, and in urban poor also we have, that is why we are a bit slow, because we are keeping all shops, business establishment open till 1. And that is also in for last 3 weeks. Tar agot to 5 ta leke khula ase. So we are striking a balance. When we are talking about COVID, we are thinking about economy also. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, আপনার এটা বিষয় কিছু বছর কৰিব বিচাৰিছো, যেটো বিষয়ে হয়তো বহুত কিছু বছর কৰা নাই, যে যোৱাবেলি করোনা কালত যেটা ফুল লকডাউন হৈছিল, প্রধানমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই কিছু ইকনমিক প্যাকেজ ব্যৱসায়ীসকলক দিছিল বা সেইটো লোন হিচাপে দিয়া হৈছিল, আৰু এইবেলি লোনৰ যিটো ইনষ্টলমেন্ট মাফ কৰা নাই, আৰু বহু ক্ষেত্ৰত বহু ব্যৱসায়ীয়ে লোনৰ ইনষ্টলমেন্ট দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে। তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সিভিলত বিৰাট বেয়াকে এফেক্ট কৰিছে, যিটো ভৱিষ্যত তেওঁলোকে লোন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বা ব্যৱসায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহু অসুবিধা হ'ব। চৰকাৰে কেনেকুৱা নীতি গ্ৰহণ কৰিব বা কৰিছে এই বিষয়ে? এই বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ইস্যু। যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে কোভিডৰ শেষত, আমাৰ ইয়াত তেনেকুৱা লোন লোৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যা খুবেই কম, আমি লোন যোৱাবাৰ ভাল কৰি দিব নোৱাৰিলো। ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ লোনটোৰ কথা আপুনি কৈছে নহয় জানো? অকল ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ নহয়, বহু ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী আছে। আৰু মই ভাবো যে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জানে, সময়ত তেখেতে নিশ্চয় যেনেকে ভ্যাকচিনৰ ক্ষেত্ৰত ডিসিশন লৈছে। So we should continue to have faith on Prime Minister and he will act at an appropriate time. Sir, মোৰ এটা কথা জানিবলৈ আছিল, আপুনি যেনেকৈ কৃষি বিভাগৰ বিষয়াসকলক ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ কৈছে, যিসকল 3 বছৰতকৈ বেছি একে জেগাতে আছে, তেনেকৈ অসমৰ যিবিলাক ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়া, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা ল'ব নেকি? কাৰণ এতিয়ালৈকে বহুত গছ-গছনি কটা হৈছে, লাষ্ট 5 বছৰতো বহুত গছ-গছনি কাটিছে। আপোনাক মই পাৰ্চনেলি বহুতবাৰ জনাইছোঁ, পেপাৰ কাটিঙো দিছোঁ আপোনাক। বিষয়াসকলে ক'ত কি কৰিছে, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত মোৰ এতিয়াও ৰিভিউ মিটিং হোৱা নাই। যেতিয়া হ'ব তেতিয়া সেই বিষয়ে মই অলপ আলোচনা কৰিম, আৰু নিশ্চয় গোটেইকেইটা বিভাগতে আমি কিছু ভাল পদক্ষেপ দেখা পাম। আমাৰ মন্ত্ৰীসকলেও চেষ্টা কৰি আছে, কিবা যদি স্পেচিফিক কমপ্লেইন আছে নিশ্চয় আমাৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াই চাই দিব পাৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ মাফৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কিমানখিনি আগবাঢ়িছে? বহুখিনি আগবাঢ়িছে। তেওঁলোকে এতিয়া আমাক লিষ্টখন দিছে যে কিমান এক্সেক্টলি লোন আছে। বহুদিন তেওঁলোকে লোনৰ লিষ্টখনেই দিব খোজা নাছিলে। লাষ্ট মিটিঙত তেওঁলোকে আমাক লিষ্টখন দিছে, আৰু লাহে লাহে বিষয়টো আগবাঢ়ি গৈ আছে, আৰু বাজেটৰ সময়ত আপোনালোকে ইয়াৰ ৰিফ্লেকশ্যনবোৰ দেখা পাব। আৰু এটা প্ৰশ্ন আছিলে যে দেশৰ বহুকেইটা ৰাজ্যতে কিন্তু বৰ্ডৰ এক্সাম বন্ধ কৰিছে, কিন্তু অসমৰ গাৰ্জেনসকলে পৰীক্ষা পতাৰ সপক্ষে। বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনসকলে, বিশেষকৈ আছু, আপছু সকলোৱে শিক্ষামন্ত্ৰীক কৈছে যে অসমৰ পৰীক্ষা পাতাটো যে এটা খুব ভাল পৰম্পৰা আছে। আজি যদি আমি পৰীক্ষা নাপাতো, কালি আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা আমি কাক দিম, স্কুটি আমি কাক দিম। চ' অসমৰ পৰীক্ষাটোৰ লগত বহুত এম্পাৱাৰমেণ্ট পলিচিও যোগ হৈ আছে। সেইকাৰণে শিক্ষা বিভাগে জুলাই মাহৰ মাজ সপ্তাহত পৰীক্ষা পতাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, আৰু তাত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত খুব ইজি বুলি মই নকওঁ, অবজেক্টিভ টাইপ হ'ব আৰু খুব ষ্ট্ৰেইট হ'ব। কোনোবা ল'ৰাই 100ৰ ভিতৰত 100 পাবও পাৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব যদি অবজেক্টিভত থাকে। আৰু কোভিড নিয়ম মানি আমি পৰীক্ষা জুলাই মাহৰ মাজ সপ্তাহত অনুষ্ঠিত কৰিম, প্ৰভাইডেড তাত যদি পজিটিভিটি মাষ্ট বি বিলো 2%, যদি 2ৰ ওপৰত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি স্কুলক ইভালুৱেশ্যন কৰিব দিব লাগিব। যদি 15 জুলাইলৈকে সাপোজ 15-16 জুলাই কাউন্সিলে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে পৰীক্ষা, কিন্তু আমি 1 তাৰিখে দেখিলো যে নহয় পজিটিভিটি 3%, তেতিয়া ডেফিনেটলি আমি ষ্টুডেণ্টৰ লাইফ ৰিস্কত ল'ব নোৱাৰো। সো কাউন্সিলে কালি পৰহি পৰীক্ষাৰ দিন দিব,
বা তাত এটা ৰাইডাৰ থাকিব যে পজিটিভিটি বাই দেন মাষ্ট বি বিলো 2%। যদি পজিটিভিটি 2ৰ ওপৰত থাকে তেতিয়াহ'লে শিক্ষকসকলে স্কুলতে ইভালুৱেশ্যন কৰি ল'ৰা ছোৱালীক আগবঢ়াই দিব। সো এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়ি থাকিব লাগে 15 জুলাইত পৰীক্ষা হ'ব বুলি। কিন্তু যদি আমি তেওঁলোকৰ দেউতাক, আমি তেওঁলোকৰ অভিভাৱক যদি 1 জুলাইত আমি এছেছমেন্ট কৰিম, যদি 2%ৰ তলত পজিটিভিটি নাযায় তেতিয়াহ'লে জীৱনৰ ৰিস্ক লৈ লাভ নাই, আমি পৰীক্ষা কেনসেল কৰি স্কুল ইভালুৱেশ্যনৰ ওপৰত আমি তেওঁলোকক পাছ কৰাম। কেনেকৈ হ'ব, কি হ'ব, আচলতে এইটোলৈ কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই। শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সংবাদমেল কৰি কালি পৰহি আপোনালোকক ক'ব। 3টা কথা আজি দিনত আমি বুজি ল'ব লাগিব যে 15 জুলাইৰ পৰা 20 জুলাইৰ ভিতৰত পৰীক্ষা হ'ব, এদিন বা দুদিনৰ পৰীক্ষা হ'ব। ছোৱালীয়ে বেলেগকৈ দিব, ল'ৰাই বেলেগকৈ দিব, যাতে সোশ্যাল ডিস্টেন্স উইল বি মেইনটেইন। কিন্তু যদি 1 তাৰিখে পজিটিভিটি 2 নহয় তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষা একেবাৰে কেনসেল হৈ যাব। সো উই আৰ নট গোইং টু টেক ৰিস্ক। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী জীৱনক লৈ আমি ৰিস্ক নলওঁ। কিন্তু যদি পৰীক্ষা পাতিব পৰা অৱস্থাত আছো তেতিয়াহ'লে আমি পৰীক্ষা পাতিব লাগে। আৰু এইটো বহুত ডাঙৰ কোনো অংক নহয়, একদম সিম্পল অংক যে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কোভিড হওক নহওক এনেই পঢ়ি থাকিব লাগে। পঢ়ি থকাটো ছাত্ৰনাং অধ্যয়নাং তপাহা, গতিকে পঢ়ি থাকিব লাগে। পঢ়াৰ কাৰণে টেনচন ল'ব কি দৰকাৰ? দেশৰ আন ৰাজ্যে বন্ধ কৰিছে যদিও অসমে আন ৰাজ্যই কোভিড লকডাউন কৰি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে, আমি লকডাউন নকৰাকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছো। আন ৰাজ্যৰ তুলনাত আমি যদি কৰবাত ভাল কাম কৰিব পাৰো আমি কিয় ভাল কাম কৰিব নালাগে? ইয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ দিম। কথাটো কৈছো। কিন্তু যদি নোৱাৰো 1 তাৰিখে আমি আবান্ডন কৰি দিম। যদি 1 জুলাইৰ ভিতৰত 2% তলত পজিটিভিটি নাহে আমি তেতিয়া ৰিস্ক নলওঁ, তেতিয়া আমি পৰীক্ষা নাপাতো। কিন্তু যদি কোভিডো নাই, পজিটিভিটিও নাই, আমি কিয় পৰীক্ষা নাপাতিম? গতিকে ইটি যে অলপ লাকো থাকিব। পৰীক্ষা দিব নোখোজাখিনি ল'ৰা যদি লাক ভাল তেতিয়াহ'লে 1 তাৰিখলৈকে 2%ৰ তলত নানামিব, পৰীক্ষা কেনসেল হৈ যাব। দিয়া খোজা দিব খোজাখিনিৰ যদি লাক ভাল, পজিটিভিটি 2 তলত নামি আহিব। গতিকে কিন্তু হলে 15 পৰা 20 জুলাইৰ ভিতৰত হ'ব, তাতকৈ আৰু পিছত নহয়। কি বিষয়? হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কাউন্সিলৰ এটা বিষয়ে য'ত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কাউন্সিলৰ প্ৰেচিডেন্ট কৰা নামত বিভিন্ন জুনিয়ৰ কলেজে মেনেজ কৰে বুলি আচলতে আপোনালোকে মোক গোটেইখিনি নুসুধিব, চব শিক্ষামন্ত্ৰীকো কিছু সুধিব। এইটো কোনো প্ৰশ্নই হ'ব নোৱাৰে যে পূৰ্বতে শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল কাৰণে মই এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম। গতিকে আমাৰ সকলো মন্ত্ৰীয়ে সাংবাদিকসকলৰ লগত কথা পাতি থাকে। গতিকে তেখেতসকলক আপোনালোকে সুধি থাকিব। আৰু বহুত কথা মোৰ নজৰতো নাহে, কাৰণ মোৰ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে, তেওঁ ডিল কৰি ল'ব। আপুনি পুলিচ ৰিফৰ্মছৰ এটা ডাঙৰ পদক্ষেপ ল'লে। মই এজন ভুক্তভোগী বা আদাৰ চিটিজেন might have faced the same problem. এটা পুলিচৰ লৈ পেলাই কথা এটা ভেৰিফিকেশ্যন, পাছপোৰ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হওক বা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী অসমৰ বাহিৰত চাকৰি কৰিবলৈ ভেৰিফিকেশ্যন, আজিকালি বেংকতো ভেৰিফিকেশ্যন লাগে। এই ইজ অফ ভেৰিফিকেশ্যনটো এটা যদি কৰিব পাৰি, লাইক ইজ অফ কালি আমি কথা পাতিছো যে সিটিজেন ফ্ৰেণ্ডলি কেনেকে হ'ব পাৰো। আমি আৰু 6 মাহ লাগিব আপোনালোকৰ, কাৰণ এতিয়া অকণমান আমি ক্ৰাইমৰ এগেইনষ্টত কথা পাতিছো, বাট ভেৰিফিকেশ্যন, পাছপোৰ্ট এই ইছ্যুবিলাক আমাৰ মাইণ্ডত আছে। 6 মাহ মান দিয়ক, আমি কৰি গৈ থাকিম। যিটো ক্ৰাইমৰ কথা কৈছে, ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে যিটো কৰিছে আমি অভিনন্দন জনাইছো। কিন্তু বিশেষকৈ গাঁও অঞ্চলত দেখা পাইছো টিপ আৰু জুৱা, যিবিলাক গাঁৱৰ বজাৰ আছে, বিশেষকৈ সাধাৰণ যিবিলাক শ্ৰমিক মানুহ গোটেই দিনটো কাম কৰি আহি সন্ধিয়া তেওঁলোকে দেউলীয়া হৈ যায়। টিপ খেল আৰু জুৱাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰীভাৱে কিবা ব্যৱস্থা কৰিব? আমি চবেই কৰিম, খালি ৰোম ৱাজ নট বিল্ট ইন এ ডে। অকণমান এমাহত যিমানখিনি টানিব পাৰিছো টানা গৈছে, কিন্তু আমি এই কামবিলাক লাহে লাহে কৰিম আৰু আপোনালোকে ভাল পাব। যেতিয়া মই আকৌ 3 মাহ হ'লে এনেকে কথা পাতিম আৰু বহুত নতুন কথা আপোনালোকক ক'ব পাৰিম। আপুনি বিভিন্ন বিভাগত সংস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে। এই নহয়
ইতিমধ্যে দুইজন মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অনিয়মৰ ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত ওলাইছে এই ক্ষেত্ৰত কাৰ বিৰুদ্ধে ওলাইছে কি ওলাইছে এইবিলাক সঁচাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয় চব কথাটো হ'ল যে GMDৰ ফ্লেট এটা ফ্লেটৰ মূল্য 26 লাখ টকা কোনো NGOৰ কাৰণে ফ্লেট সংৰক্ষণ হোৱা নাই মানুহে আহি যতে হাইয়েষ্ট ৰেট দিব তাকে আমি ফ্লেট দিম 26 লাখ টকা হৈছে ৰিজাৰ্ভ প্ৰাইস সিল এনভাপত মানুহে দিব মই 28 লাখ দিম মই 29 লাখ দিম এনভাপ খুলিম তাকে ঘৰ পাই যাব একেবাৰে সিম্পল আপোনালোকৰ চকুৰ সন্মুখত মানুহে গৌৰৱেৰে সৈতে ফ্লেটত সোমাব ক'ব মই কাকো 1 টকা দিয়া নাই যি দিছো চৰকাৰক দিছো যেটো সঞ্জয় কিষাণৰ কথা আহিছে আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত নিযুক্তি হোৱা নাই আগৰ সময়ছোৱাত কিবা হৈছিল যদি সেই বিষয় মই চোৱা নাই কিন্তু আপোনালোকে সঞ্জয় কিষাণৰ লগত নিজে কথা পাতি ল'ব পাৰিম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু দুটা প্ৰশ্ন কৰিব এটাই প্ৰশ্ন কৰিব এইটো প্ৰশ্ন অকমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আপুনি এটা কথা হৈছে গঠনমূলক পপুলেশন কন্ট্ৰোলৰ কথা কৈছে সংখ্যালঘুৰ ক্ষেত্ৰত বা মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সদতে দেখা যায় এতিয়া অসমৰ বিশেষকৈ অসমৰ যিটো সোশ্যাল মিডিয়া বা ফেসবুক বা টুইটাৰ যিকোনো জায়গাতে দেখিবলৈ পোৱা যায় যিকোনো ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন সংগঠনৰ কিছুমান পাবৰ্জনা নেতাই সংখ্যালঘু বিশেষকৈ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য আৰু গালি গালাজ কৰা আৰম্ভ কৰি দিছে বিভিন্ন মানুহৰ মাজত সাম্প্ৰদায়িক যিটো মন্তব্য বিষয়বস্তু বিয়পাৰ চেষ্টা চলাইছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব নেকি প্ৰথম কথাটো হ'ল যে প্ৰভোকেশনৰ সোৰ্সটো ক'ত আজি যদি আপুনি কয় যে বহুত মানুহে মুছলমান মানুহৰ বিৰুদ্ধে লিখিছে প্ৰতিদিনে ফেসবুকত মুছলমান লৰা বহুতে কমিউনিটিটোৱে নহয় এটো ব্যক্তি বিশেষে হিন্দু মানুহৰ বিৰুদ্ধেও লিখি লিখি গৈ থাকে দিনে ৰাতি এই মই কথাটো কৈছো এই কথাবিলাক তেতিয়া নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব যেতিয়া আমি ফান্ডামেন্টাল ইস্যু বিলাকত চকু দিম মানুহৰ কেতিয়াবা খং উঠে যে মোৰ মন্দিৰটোতে আহি বহি ললে কাৰোবাৰ খং উঠে যে ইয়াতে এই কামটো হৈছে তাতে তেওঁ জড়িত আছে আকৌ মুসলিম মানুহৰ কিছুমান হয়তো হিন্দু মানুহৰ ওপৰতো খং উঠে যে আমাৰ কথা এনেকে কৈছে গতিকে যদি সিম্পটম বিলাক আপোনালোকে কন্ট্ৰোল কৰিব দিয়ে আমি কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰো ৰোগটোৰ যদি গুৰিটো কন্ট্ৰোল হয় তেলে গুটেইখিনি কন্ট্ৰোল হৈ যায় নিৰ্বাচনৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মানুহৰ কিছু দুখ আছে যে ইমান কাম কৰিলো 100টা ভোটত 99টা 100টা এটাও ভোট গৈ নাপালো কিছুমান এনেকুৱা থাকে এই দুখটো 3 মাহ মান থাকে গতিকে 3 মাহ পিছত লাহে লাহে মানে দুখ বিলাক পাহৰে এতিয়া আমাৰ ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই ইমান কাম কৰিলে তেতিয়া বাকচ গন্তি কৰিলে কৰভোগত 100টাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা বুথত এটাও নোলাল তাতে হয়তো অৰুণোদয় পোৱা 20 গৰাকী আছে গতিকে এতিয়া কিন্তু ডেমক্ৰেসিত সবৰে অধিকাৰ আছে এইটো কৰাৰ এই কথাবিলাক ইলেকশনৰ পিছত 3 মাহ মান অলপ চলি থাকে 3 মাহ মান পিছত পশ্চিমবংগটো বহুত বেছি অসমত অলপ ফেসবুকৰ যুদ্ধ চলিছে পশ্চিমবংগত কি হৈছে আপোনালোকে কম্পেয়াৰ কৰক পশ্চিমবংগৰ তুলনাত আমাৰ ইয়াত একো নাই আৰু ভগৱানে কৰক কেতিয়াও নহক আমি কেতিয়াও নিবিচাৰো অলপ ফেসবুকত টানাটানি লাগি আছে 3 মাহ মান পিছত হেবিলাকো পাহৰি যাম লাহেকৈ বানপানী আহিব আপোনালোকে দেখিব যে আমাৰ হিন্দু মানুহে গৈ পেলাই বাগবৰজনীয়াত ৰিলিফ লৈ যাব আকৌ আমাৰ বিপদ হ'ব মুছলমান মানুহে আমালৈকে ৰিলিফ লৈ আহিব গতিকে আলটিমেটলি আমাৰ গোটেই সিস্টেমটো হ'ল যে আমি এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ সমাজত থাকো নিৰ্বাচনৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায় 3টা মাহ এনেকৈ কুটুৰ খাটাৰ চলি থাকিব একশন ললে ঘাটো ডাঙৰ হৈ যাব যদি জেলে তেলে লৈ যায় তে ঘাটো খজুৱালে ডাঙৰ হৈ যায় নহলে ঘা বিলাক 10-15 দিনত শেষ হৈ যায় আর যেটো হাতে হাতা হলে তো ধরিব লাগিব কিন্তু হাতলৈকে যোৱাৰ কোনো নাই লিখা লিখিয়ে গতিকে মোৰ বিপক্ষেও কিমানে লিখে আকৌ মোৰো মানুহে কাবাৰ বিপক্ষে লিখে গতিকে এটো লিখি ভাল পায় আৰু মানে খংটো ওলাই যায় আৰু লিখি দিলে কিন্তু আমি আইন হাতত তুলিব নিদিও এটা পৰ্যায় বাহিৰত যাব নিদিও আৰু মই একেবাৰে নিশ্চিত যে আপোনালোকে দেখিব এই লিখা মানুহবিলাকে বানপানীত ইজনে সিজনক সহায় কৰিব
you have spoken about strategic vaccination in the district which were reporting more cases. Now there are two major concerns. One is that in terms of total vaccinated people in Assam is still around just about 5%. Secondly, No, Assam is 12%. Total vaccinated. Yeah, but I mean, if you say that second dose, it's all related to time. Yeah, that's true. But if you look at parameters in that way, but we have done about more than 5%, and there are also concerns that in several of the districts that you are talking about strategic vaccination, hundreds of people have missed their second dose, particularly in cases of Covaxin, due to Covaxin shortage. So what is the new Look, strategy? first of all, state government do not produce vaccines. We have placed order, but Bharat Biotech has their own limitation. Yesterday also they have sent vaccines so that we can cover the deadline of 42 days. In Assam, nobody has crossed 42 to 44 days. We are providing Covaxin on time, but we have seen some problems. Government of India has assured us that from 1st of July, it will be a smooth. Assam will get 3.5 lakhs vaccine per day. So I think till then we have to bear, and we have to we have to see that correct kind of information is reaching to the people, because people are insisting on Covaxin dose after expiry of 28 days. Basically, it should have been expiry of 42 days. But sir, there have been cases, I can cite you at least a dozen cases where people have exceeded between 45 to even 50 to 50. This might be aberration, because we have taken enough step to give vaccines within 42 days. But if somebody has actually crossed 45 days, it should not have happened. But I think sometime because of communication also that problem might be there. As of now, yesterday also we got good number of Covaxin to cover second dose. Chief Minister, I have a question. Adhyasa Purilale kot ulabo koi. Because you don't have to make a one thing, why Assam doesn't have an agriculture policy still yet? Because I just wanted to emphasize, you have put a lot of emphasis on the industrialization and having a land bank. But still Assam doesn't have an agriculture policy which stops from... First of all, agriculture policy has already been drafted, and we have done extensive discussion of 3 hours with agriculture department. We need to do certain things. We are on it, and I think in next 6 months you will see a positive movement in that front also. Thank you so much, and please join us for lunch.